Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Meyrimdu jana rayimdu Allah Ta'ala'nın isminden başlap Allah Ta'ala hamd sana maqtoolor. Paygambarga durud dua salamlardan keyin urmаттуу musulman bir toğandarım, mekendeşlerim. Barыңarga Allah Ta'ala'nın tinчтыгын, rahmatın, berekesini kalıp salamdaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men bana lillahi mesciden benallahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah üçün, Allah'ın razılığı üçün bir meclis salgan bolsa Allah Taala al adamga beyişten bir saray çoğun üy salı beret deyt. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala aytpay ajыбыздын bala çakasına üy bilerini uşu salı meclisin salınışına sözü menen, kalemi menen salım koşkan insanlarga Allah Taala beyişten üy nasip kılsın. Kerimetli Kur'an'da Bani İsrail degen sure var. Bani İsrail degen İsrail'in urpakları Yakup paygambardan tarqagandardı Bani İsrail deydi. Kur'an-ı Kerim'de İsra degen sure var. Ne degen sure eken? İsra degen surenin başı uşunday başladı. Subhanellezi asra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa ellezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semî'ül basîr. Sadakallahul azim. Allah Teala bu ayette Subhane tasbih menen başlaydı. Müşrikler, kafirler Kudaydı sıpattagan, Allah'ını sıpattagan bardık kemçiliklerden taza aruu bolgon Allah Teala'ga tasbihler bolsun. Subhane degen usabbihullah, Allah'a tasbih aytam, Allah'ını bardık kemçilikten aruulap taza bilem degen söz. Asra bi abdihi, al ulu Allah Teala kudretli zat özünün bir bendesini asra keçesinde cürdü. Leylen keçenin bir bölümünde minel mescidil haram, Mescid-i Haram Mekke'deki mescitte aytat. Mescid-i Haram'dan ilel mescidil aksa, bugünkü Aksa mescidine paygambardı bir keçede. Paygambar 10. yılı özünün ömür yoldaşı Hadice nevizden ayrılıp sırtkı düşmanlardan korkugan atasının bir tuğanı Abu Talip'ten ayrılıp kaygırgan yılı Allah Tebarek ve Teala Mekkelikler paygambardı ukpay koygan kezde Allah Teala ey Muhammed eğer cerdegiler senin kadir barkыңды bilbese, Mekkelikler seni sıylay bilbese, seni keçenin bir bölümünde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ga alıp gelip Miraj'a çıktı. Miraj 7. asmanga kötörülgünde namaz farz bolgon keçe bul. Aytayın degenim minel mescidil haram, Mescid-i Haram'dan Arap dilinde min dan dep baştalat. Üydön degen sözdey. Mektepke çeyin ila degen minel mescidil haram tarbiya meçitten baştalat. Kayaktan baştalat eken? Meçitten baştalgan her birin uşul jerde urmatlı musulman bir tuğanım törölgönüңөрдө 10 kulağыңarga azan aytılgan. Sol kulağыңarga takbir aytılıp atаңар at koygon. Azan menen takbirin arası 10-15 minut kıska. Azan menen takbir aytılgandan keyin namaz okulat. Biroq janazada azan aytılbayt. Azanыңыз, takbiriңiz aytılgan, janaza okula elek. Ömür oşonça kıska. Oşondan minel mescid haram tarbiya, Mescid-i Haram'dan ilel mescid aksa tarbiyada meçit menen tügölöt. Azanыңыз menen baştalgan, janazаңыз menen jaşоо tügöйт. Biroq aytayın degen mesele oşonday ıyık meçit. Meçit bugün maşallah aytbayacı koz meçitti kurup, ayaldarga okuu borborunu kurup, açılışına Kazdamılla geldi, Timur Murza geldi, Akim Murza geldi, palançı geldi, jakşı açılуу boldu degen mesele emes. Negizgi mildet Karabulak ayılının aksakaldары, apalar, ağalar moynuңarga bugünden baştap düştü. Uşunday meçitke kelip, meçitin kozduğu mana şarlar menen emes. Meçitin kozduğu moyutta oturgan biz menen emes. Bul meçitte Allah Taala'nın 5 vakt namazda azan aytılıp, ruku kılıp, sajda kılıp, tasbih tahlil aytılıp, ayaldar borborunda dayım sabaktar bolup tursa, meçit negizgi kozduğunu aladı. Paygambar Aleyhisselam Mirajga barganda Aksa meçit, bugünkü Palestina'da Aksa meçitin paygambar 7. asmanga kötörülöt.
Ал жерде 50 вакыт намаз фарз болот. Пайгамбар Алейхиссалам Муса Алейхиссалам Аллах Тааладан жеңилдик сура дегенде жеңилдик болуп 5 вакыт калат. Миражул муъмин ас-сала, силердин да миражыңар асманга көтөрүлүүңөр, Карабулактын мечите турган менен рухуңар, жүрөгүңөр Аллах менен байланышы болгон пайгамбар мираждан алып келген чоң белек ал намаз. Намазга мамилебиз кандай? Тилекке каршы кебирлер бар, 50ге кирген. Bir сажда кыл элек. Кебирлер 48ге кирген, дарат ала элек алы. Кебирлерибиз мечитке алы келе элекпиз. Урматтуу бир туугандарым, жашооң азан менен башталса, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Түгөшүң 4 такбир менен башталат. 4 такбир жаназа менен. Бүгүн денеңде жаның бар экен, имамдын артына өз ыктыярың менен келбесең, эртең жаның чыкканда сен имамдын астына көтөрүп келет. Ал кезде кеч болуп калат. Келгиле, эсибиздин барында этегибизди жыйнайлы да, иманга келип, Аллах менен болгон мамилебизди байланып бекемдейли. Карабулактык бир туугандар. Мечит бүттү. Мечиттин ачкычын, микрофонун Равшандамыла сизге берилдеми? Имам деген элдин алдындагы жетекчи. Элдин артынан эрчибейсиз, элди эрчите билесиз. Чыныгы лидер болуш керек. Эл андай дейт, эл мындай дейт деп элдин артынан эмес, элди эрчите билүү, элге туура багыт берүү, элге үмүт берүү. Урматтуу бир туугандарым, тарбия деген нерсе эң негизги маселе. Могу жерде отурган ал-умма мадрасатун иза салухат салухатул мужтама. Эне деген мектеп бар, эне деген университет бар. Эне мектеп оңолсо, коом оңолот. Бирок бүгүн тарбия деген маселеде аксакалдар менен башкалар менен отурсаң, азыркы жаштар андай, азыркы окуучулар мындай, азыркы балдар кыздар мындай. Аталар, агалар, келечек муундун өзгөрүүсүн, оңолуусун каалайсызбы? Каалайсызбы? Кааласаңар ошолордун бирине, бирөөсүнүн катарында мен кулагыңарга бир кулак шыбырап айтамын. О атаке, о апа, сен менин оңолуумду кааласаң, биринчи сен өзүң оңолгун. Мен сени көрүп өсөмүн. Сиз тарбия берүү, урматтуу мусулмандар, 4 мекеме эриш аркак болуп бирикмейинче тарбия ийгиликке жетпейт. Биринчиси үй бүлө. Балдарыбызды тарбия кыла турган энелер. Кээ-бирлер айтат, устаз, тарбия мектептен башталабы, бакчадан башталабы? Мектептен эмес, тарбия келечекте менин баламды кандай эне эмизет деп энесин тандагандан башталат. Аялдарда келечекте менин күйөөмдүн джип машинеси бар, андай акчасы бар, мындай диплому бар, мындай спортчу эмес. Менин балдарымдын атасы ушундай жигит болот деп атасын тандоодон башталат. Тарбиянын биринчи башталышы үй бүлөдөн. Үй бүлөнүн бекемдүүлүгү коомдун бекемдүүлүгү. Үй бүлөнүн тыркырагандыгы мамлекеттин коомдун тыркырап жок болгондугу. Урматтуу бир туугандарым, экинчи тарбиянын булагы ал мектептен. Аталар, кээде биз мугалимдер киче кыйгырып койсо сүрөткө алып, башкага чыгарып соцсетте башкада мугалим сый урмат көрүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Нахну ма'шарал анбия бу'исна муаллиман, биз пайгамбарлар мугалим болуп жөнөтүлдүк дейт. Мугалимдик пайгамбарлык кесип. Мугалимдерге кээде орой мамиле кыласың. Билип койгон ата-эне. Сенин балаңдын тарбиясын сени менен тең бөлүшкөн, балким сенден де көбүрөөк көңүл бурган ал мугалим болот. Мугалимдер кадыр бар көрбөсө, мугалимдер сыйланбай турган болсо, балаңдын тарбиясы өтө кыйын болот. Урматтуу бир туугандарым, экинчи тарбиянын башаткай экен. Ошол эле кезде мектептейиз, бирок мектептер жаңы программалар менен эмес, жаңы кооз болгон китепчелер менен эмес, мектептеги чыныгы тарбия мугалимдин ихласы менен. Мугалимдин ошо өзүнүн предметин, өзүнүн окуучуларын сүйүүсү менен. Экинчи, үчүнчү тарбиянын мекемеси могу мечиттен болот. Мечиттен чочулабагыла, мечиттен коркпогула, башкаларды мечиттен үркүтпөгүлө, балдарыңарды мечитке жөнөткүлө. Апалар, эжелер, могу жакта отурган эркектер баары силерден коркот.
Bir чындык тамаша да тамаша чындыкка жараша. Mo Шер Мухаммад устаздын кайнатасы бар, Өзбек Ажы Чотонов деген. Өзбек Ажы bir күн айтат, 50 эркек отурган экен дейт. Аялдан коркпогондор солго өткүлө десе, 49 өтүп бирөөсү жайында отурат экен. 50 эркектин ортосунун арасында бир гана аялдан коркпогон сен бар экенсиң. Эмне үчүн сен солго да жылбадың, оңго да жылбай ордуңда отурасың десе, мен аялым эч жака жылба деп айткан дейтимиш. Бул тамаша чындыкка жанаша болгон менен үйдө сиз менен пульт талашпасын. Мечитке бар дегиле. Сиздер бар десеңиздер, мана неберени алып, уулуңду алып, бамдатка чыгып келгин, жумага баргын деп силер буйрсаңар алар келет. Биринчи мекеме тарбия каяктан башталат экен? Үй бүлөдөн. Экинчиси, үчүнчүсү мечиттен. Мечитке келели. Мечитте үчү, төртүнчү булак, бирок ошол эле кезде мектептин да, мечиттин да, ата-эненин да берген тарбиясы ийгиликке эч качан жетпейт. Массалык маалымат каражаттар оңолмоюнча. Советтер Союзунда окудук, көптөрүбүз Союзду көрүп калдык. Отуруп алып, биргеликте кино көрсөк болот эле. Тимур жананын командасы деп тарбия алуу башка эмелер. Бүгүн ошондой отуруп алып биргеликте көрө аласызбы? Бүгүн телевизор эмес, балдарыбызды ким тарбия кылып атат? Бардыгы TikTok. Эмнелерди көрүп атат? Мээлерге эмне деген вирустар кирип атат? Bir tarbiyalı эме жок болуп кетти. Ошондуктан келиңиздер. Биз оңолобуз десек, мамлекетибиз, айылыбыз оңолобуз десек, биз биринчи өзүбүздөн баштайлы. Бүгүн урматтуу мусулман бир туугандарым, мекендештерим, биздин колубузда эң баалуу нерсе, ата-бабадан калган үрп адатыбыз, салтыбыз көп нерседен алыстап кеттик. Бир гана үй бүлө деген институт калды. Үй бүлө институтун бекемдебесек, ушуга көңүл бурбасак, башкаларда талкаланып жок болот. Байетте мени жалганчы кылбайсыңар. Урматтуу бир туугандар, кайсы айылга барбаңыз, илгери деген ажырашкан деген жок эле да. Ажырашуу деген өтө аз эле. Азыр бир жылда Кыргызстанда 50 миңге жакын улан кыздар үйлөнөт экен да, 9 айда 17-18% ажырашып кетип атат. Бул эмне деген сөз? Анан дагы эми бул жерде жигиттерге айтарым, Айтбай Ажыга окшогон колудан иш келген, мүмкүнчүлүгү бар жигиттер. Кудайыма шүгүр, азыр каздамла 3 миңден көп мечитибиз бар деп калды эми. Мечиттер сандан сапатка өтүш керек. Бирок бүгүнкү күндө урматтуу бир туугандарым, мен азыр барган жерде устаздар менен, казылар менен айтып атам, элди үгүттөйлү, эми мектеп салганга аракет кылалы. Бала бакча сакылганга аракет кылалы. Жылына төрөлгөн балдар быйыл. Кыргызстанда канча бала төрөлдү bir жылда? 7 жылдан кийин ошолор бар мектепке муктаж болот. Бирок шаарда кээ бир класстарда 50ден 60тан бала болуп атат. Ал жерде окуу мүмкүн эмес. Эми мындан бияка балдарыбыздын эме десе кээде талим тарбиясына көңүл буралы. Мектепте салсак болот. Колубуздан келет иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям "Иза мата ибн Адам инқата анху амалу илля мин салас" качан адам баласы каза болуп өтсө, ага бара турган сооптор токтойт, бирок 3 нерсе токтобостон жетет дейт. 3 нерсе дегенде кайсы? Биринчи, садакатун жариятун, агып турган токтобогон садака. Жари болгон садака ал жолоңдоо, көпүрө салуу, суу чыгаруу. Кээде суу болбой калса ариске жазабыз проектти. Өзүбүз колубуздан келбейби? Жолубуз оңдолбой калса айыл өкмөткө, акимге барабыз. Өзүбүз атама, чоң атама сооп болсун деп жол оңдай албайбызбы? Ата-бабадан калган мояктагы арчаларды, кайыңдарды кыйып салдык. Ошого соо тийсин деп арча көчөт отургузсак болбойбу? Бул садака жария. Ошондой эле мечит салуу садака жария, мектепте эле садака жария болот. Мектепте келечек муун балдар тарбия алат, илим алат, билим алат. Ошондуктан биринчи садака жария, экинчиси валадун салихун яду лаху,
артыңнан қалған салих перзенттердің дуасы дейді. Кімнің дуасы? Кімдің? Салих перзенттердің дуасы дейді. Тілеке қаршы кейбірлеріміз рюмканы қармап тос айтқанды білеміз. Бірақ атаңызға 4 аяттан болған ихласты оқып дуа қыла албайсыз. Фатиханы білбейбіз. Мечіттің жолын білбейбіз. Артынан қалған дуа қыла тұрған перзенттердің дуасы дейді. Üçüncüsü kim айтады? Ау илмун юнтафау биhi, пайдалы илим билим дейді. Пайдалы илим билим ошо мектеп менен башка менен болот. Келиңиздер, урматтуу бир туугандарым, мечиттин ачылышы кооз болду, жакшы болду дебестен, ошо мечиттин ачылышында ар бирибиз кичине өзүбүзгө эме кылалы. Кудайым буйрса мен өзгөрөмүн, оңоломун. Бүгүндөн баштап иншалла ушул мечиттин айланасындагы могу үйдөгүлөр азанды укканда келип, намаз окуп, эже карындаштарыбыз бул жерде талим тарбиясын алып, жараткан Аллах табарак ва таала ушул ачылган мечитибизди элди биримдикке чакырган, илим билимге чакырган, урушканды жараштырган, тарынганды биримдикке чакыра турган ыйык мечиттерден болсун. Мечитине салынышына ең негізгі себеп болған Айтбай ажыбызға Аллах табарак ва таала үй бүлөсүнө дагы бетте Айтбай ажы деп атабыз. Айтбай ажынын негізгі спонсору бар. Маулида жеңебиз. Кол жаап койгуңуздар. Бүгүндө бир иш сапарлар менен жүрөт. Ошо жеңебиздин да Аллах табарак ва таала ишине ийгилик берип, бизнесине береке берип, келечекте бир гана ушул жерде бир ашкана менен башкана эмес, балким иншалла жакшынакай бир мектептерди да салат деген үмүттөбүз иншалла. Бала бакча салабы? Аллаху акбар. Абдулла айтат, биз шериктеш болуп, биргеликте бала бакча салабыз дейт. Турабы?